السلام علیکم، MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا حساس پولنگ اسٹیشن کا دورہ۔ پولنگ اسٹیشن کے قریب تحریک انصاف کے کارکنان کے جمع ہونے پر عطا تارڑ کی کارکنوں کے ساتھ تلخ کلامی۔ عطا تارڑ اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں دھکم پیل بھی ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ بلال بن عبدالحفیظ کا ڈسکہ سٹی کے حساس ترین پولنگ اسٹیشن گورنمنٹ ہائی اسکول ڈسکہ کلاں کا وزٹ۔ ڈسکہ پولنگ اسٹیشن کے باہر اسلحے کی نمائش پر 3 اور انتشار پھیلانے پر 6 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ اور بھاری تعداد میں گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ سیدہ نوشین افتخار کا لودھی ججہ ڈسکہ میں پولنگ اسٹیشن کا دورہ، پولنگ عمل کا جائزہ لیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوئی گستاخی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ IG پنجاب پولیس انعام غنی کے احکامات کی روشنی میں ضلع جہلم میں کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کا سفر جاری ہے۔ اسماعیل یوسف زئی ہیڈ آف MM5 نیوز آپریشنز کی والدہ محترمہ کی نماز جنازہ ثوابی کے گاؤں پنج پیر میں ادا کر دی گئی۔ MP ساجدہ اہیر کا برٹش کونسل کے پروجیکٹ ٹیک اے چائلڈ ٹو اسکول کے ممبران کے ہمراہ میٹھا ٹوانا کے ایک نہایت خستہ حالت اسکول کا دورہ۔ خوشاب میٹھا ٹوانا میں اسکول کی بلڈنگ انتہائی خستہ حال ہے، جبکہ تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جتوئی کے نواحی تحصیل علی پور میں اسپیشل برانچ اور محکمہ خوراک نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گندم سے بھرے 3 ٹرک پکڑ لیے۔ ممبر گلگت بلتستان اسمبلی ثریا زمان نے وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کو چلاس ایئرپورٹ فنکشنل کرنے کے لیے درخواست دے دی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈسکہ حلقہ NA 75 میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک پولنگ اسٹیشن پر پولیس، رینجرز اور ایلیٹ فورس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے امین رضا مغل ایک پولنگ اسٹیشن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ڈسکہ شہر کی کیا صورتحال ہے۔ جی امین رضا مغل، بتائیے گا۔ جی بالکل، حلقہ NA 75 میں پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، جو بغیر کسی وقفہ کے 5 بجے تک جاری رہے گا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں پر پولنگ کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ یہاں پر 4,94,000 ووٹرز کے لیے 360 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں 47 کو حساس ترین اور 176 کو حساس قرار دیا گیا، جن میں CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ اگر میں سیکیورٹی کی بات کروں تو 4,000 سے زائد پولیس افسران و اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ رینجرز اور آرمی کے جوان بھی ان کی معاونت کے لیے موجود رہیں گے۔ یہ حلقہ NA 75 جس کو 19 فروری کو ہونے والے الیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس میں سیدہ نوشین افتخار جو نون لیگ کی طرف سے ہیں اور PTI کی طرف سے علی ارشد ملی کے درمیان کاٹے کا مقابلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جیت کس کی ہوتی ہے، یہ شام 5 بجے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جی صوبائی الیکشن کمیشن پنجاب غلام اسرار خان کا کہنا ہے کہ ڈسکہ NA 75 کے تمام پولنگ اسٹیشنز میں ضمنی انتخاب کا شفاف انتخابی عمل پرامن طور پر جاری ہے۔ ووٹرز بلا خوف و خطر اپنے انتخابی حلقوں کے پولنگ اسٹیشنز میں ووٹ ڈالنے آئیں۔ چیف الیکشن کمشنر انتخابی عمل کی خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ پورے کانسٹیچوئنسی میں صحیح ٹائم پہ 8 بجے پولنگ شروع ہوئی ہے اور بہت پیسفل طریقے سے جاری ہے۔ ہماری جو مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے کہ بالکل کسی بھی جگہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے
اور الیکشن جو ہے وہ بہت پرامن جاری ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب ذاتی طور پر لاہور میں بیٹھ کے اس الیکشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کی ڈائریکشن کے مطابق میں یہاں آیا ہوا ہوں، اور مجھے اس بات پہ اطمینان ہے کہ تمام صوبائی جو ادارے ہیں، کمشنر صاحب ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، وہ بڑے کوآپریشن کر رہے ہیں، اور ان کی مدد سے سارے انتظامات بہت اچھے ہیں۔ ہمیں کسی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا حساس پولنگ اسٹیشن کا دورہ۔ پولنگ اسٹیشن کے قریب تحریک انصاف کے کارکنان کے جمع ہونے پر عطا تارڑ کی کارکنوں کے ساتھ تلخ کلامی۔ عطا تارڑ اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں دھکم پیل بھی ہوئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ ضمنی الیکشن میں بھی نون لیگ اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں تصادم ہوا تھا۔ عطا تارڑ کی ڈی پی او سیالکوٹ عبدالغفار کیسرانی سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا بلال بن عبدالحفیظ کا ڈسکا سٹی کے حساس ترین پولنگ اسٹیشن گورنمنٹ ہائی اسکول ڈسکا کلا کا وزٹ۔ سیکیورٹی کے انتظامات کو چیک کیا اور ہدایات کی کہ سیکیورٹی کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ ڈسکا پولنگ اسٹیشن کے باہر اسلحے کی نمائش پر 3 اور انتشار پھیلانے پر 6 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ اور بھاری تعداد میں گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق ڈسکا سیالکوٹ NA 75 میں علاقہ اگھو چک گاؤں کے پولنگ اسٹیشن کے باہر سرعام اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزمان، جن کا تعلق PTI سے ہے، گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قبضے سے 2 کلاشنکوف، 2 پسٹل، 1 بور 223 ماہ بھاری مقدار میں گولیاں برآمد کی گئیں، جبکہ پولنگ اسٹیشن کے باہر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والے ملزمان، جن کا تعلق PMLN سے ہے، ان ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ ترجمان پولیس نے مزید بتایا کہ NA 75 میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے دفعہ 144 نافذ ہے، جس میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ عثمان ڈار کی پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج کے پولنگ اسٹیشن پر آمد۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی۔ حالات کشیدہ دیکھ کر پولیس کی بھاری نفری موقع پر بلائی گئی۔ پولیس نے دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو پولنگ اسٹیشن کے باہر سے ہٹا دیا۔ پولنگ اسٹیشن کوٹلی چھمپ والی میں پولنگ کا عمل پرسکون طریقے سے جاری۔ اب تک کا ٹرن آؤٹ 25 سے 30% جا رہا ہے۔ خواتین اور مرد ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشن میں موجود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوئی گستاخی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ گھاروں میں تحریک لبیک پاکستان اور سنی تحریک پاکستان کی جانب سے امر جلیل ملعون کی اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوئی گستاخی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ تحریک لبیک پاکستان اور سنی تحریک پاکستان کے سربراہوں مفتی عبدالرحمان، مولانا عبدالقادر بابڑو، مولوی ارشد نعیمی، فیصل رضوی کی سربراہی میں نکالی گئی ریلی میں سیاسی، سماجی اور گھاروں کی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تو یہ آج عمر جلیل نے گستاخی کی، جس کو میں جلیل نہیں بلکہ ذلیل کہوں گا، اور یہ سب سے بڑی بات یہ کہ علم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، تو گورنمنٹ کو فوری ایکشن لینا چاہیے۔ بالخصوص میں اپیل کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ برائے مہربانی اس کو فوری گرفتار کیا جائے۔ ہم یہ ریلی ہے ایک انڈیا کے عمر جلیل ایک پادری ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم حکومت سے یہ رابطہ کرتے ہیں کہ اس جو عمر جلیل ہے اس ذلیل کو گرفتار کیا جائے اور اسے کفر آخرت تک پہنچایا دیا جائے۔ پاکستان کے آئین کے تحت انہیں کے سزا دی وجے کافی مجرم آہن جن اللہ نے رسول کے شان میں گستاخی کیا ہے اور حکومت ادا دھیان نہ پی دھرے۔ IG پنجاب پولیس انعام غنی کے احکامات کی روشنی میں ضلع جہلم میں کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کا سفر جاری ہے۔ حکومت پنجاب اور انعام غنی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے ویژن کے مطابق شاکر حسین داور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم نے امروز گورنمنٹ راجہ غضنفر ہائی اسکول پنڈ دادن خان علاقہ تھانہ پنڈ دادن خان میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر DSP سلیم خٹک، پنڈ دادن خان سرکل سمیت پنڈ دادن خان کے تھانوں کے تمام SHOs نے
शिरकत की। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत लोगों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलुम ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि मेरा इलाका थाना पिंड दादन खान में खुली कचहरी लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो हेडक्वार्टर्स से दूर हैं और मेरे दफ्तर आसानी से नहीं आ सकते हैं, खुद उनके पास आऊँ और उनके मसाइल को हल कर सकूँ। सवाबी से खबर शामिल करते हैं। इस्माइल यूसुफ जई, हेड ऑफ MM5 न्यूज़ ऑपरेशंस की वालदा मोहतरमा की नमाज जनाजा सवाबी के गांव पंजपीर में अदा कर दी गई। जनाजे में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा उलमा इकराम और हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। उलमा इकराम ने मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ भी कराई। उनकी रस्में कुल 11 अप्रैल बरोज़ इतवार को हुजरा कमाल खेल पंजपीर सवाबी में अदा की जाएगी। MP साजिदा आहिर का ब्रिटिश काउंसिल के प्रोजेक्ट टेक अ चाइल्ड टू स्कूल के मेम्बरान के हमरा मिठा टवाना के एक निहायत खस्ता हालत स्कूल का दौरा। खुशाब मिठा टवाना में स्कूल की बिल्डिंग इंतहाई खस्ता हाल है, जबकि तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मेम्बरान डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और MPA साजिदा बेगम ने ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी और मुतालबा किया कि पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान के तालीम के विजन और मंशूर के मुताबिक यहाँ जल्द अज जल्द स्कूल तामीर करवाया जाए। इलाका मकीन महकमा एजुकेशन और DC खुशाब को मुतादिद बार दरख्वास्तें दे चुके हैं। इस मौके पर मेम्बरान डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने कहा कि मेंबर्स सूबाई असम्बली की मदद से जल्द अज जल्द स्कूल को दोबारा खुलवाने में भरपूर मदद करेंगे। हम मिठा टवाना में खड़े हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डेरा जात हैं, दूर दूर आबादी है इसकी। तो ये मालों वाला डेरा है। अभी आप पिक्चर्स भी देखेंगे कि जिस तरह बच्चे नीचे बैठ के तालीम हासिल कर रहे थे और तादाद यहाँ पे बच्चों की काफ़ी है। और अब जैसे नया जो है वो सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे आए हैं कि वो एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल में जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ना तो बैठने के लिए कोई इंतज़ाम है। बच्चों को तो छोड़ें, यहाँ पे टीचर्स के बैठने के लिए भी एक चेयर या एक टेबल नहीं है। तो तालीम हासिल करना इन लोगों का बुनियादी हक़ है और बेसिकली ये गरीब और ज़मींदार किस्म के लोग हैं। तो ये लोग अपने बच्चों को दूर दराज इलाकों में तालीम के लिए नहीं भेज सकते हैं और ये स्कूल अगर बंद होता है तो मेरे ख्याल में 200-300 बच्चा जो है वो तालीम हासिल करने से महरूम रह जाएगा। जतोई के नवाही तहसील अलीपुर में स्पेशल ब्रांच और महकमा खुराक ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गंदम से भरे 3 ट्रक पकड़ लिए। जतोई के नवाही तहसील अलीपुर में हेड पंजदन के मकाम पर स्पेशल ब्रांच और महकमा खुराक ने मुश्तरका कार्रवाई की। स्पेशल ब्रांच के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गंदम से भरे 3 ट्रक पकड़े गए। ट्रकों में 900 मन गंदम पंजाब से सुबह सिंध स्मगल की जा रही थी। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेंबर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सुरैया जमान ने वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान को चलास एयरपोर्ट फंक्शनल करने के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि चलास एयरपोर्ट पाकिस्तान बनने से पहले और बाद में भी फंक्शनल रहा, जबकि चंद नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर एयरपोर्ट अरसा दराज से अब फंक्शनल नहीं है। ज़िला दयामिर में सयाहत के बेशुमार मौक़े हैं। बिलखुसूस इस वक्त दयामिर भाषा डैम और दासू डैम ज़ेर तामीर है। सयाहत की तरक्की के साथ दयामिर भाषा डैम और दासू डैम मंसूबों की जल्द तकमील के लिए चलास एयरपोर्ट फंक्शनल करना वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि एयरपोर्ट को फंक्शनल करने के लिए ख़ास रकम भी दरकार है। जंग के इलाके शाह सादिक निनंग बुखारी और चाह अरबिया वाला की रिहायशियों को पुल शाह सादिक निंग की खस्ता हाली के बायस सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि पुल पर किसी भी वक्त कोई बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। इस बारे में मजीद जानेंगे पुल सादिक शाह निनंग पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तजम्मुल हुसैन भट्टी से। मजीद बात करेंगे, एक बुजुर्ग हमारे साथ है जी। मैं पुल शाह सादिक निहंग पे खड़ा हूँ और ये मासूम बच्चों के साथ ये पुल की खस्ता हालत, जबकि आबादी हमारी यहाँ से शाह सादिक निहंग की तरफ 30 से 35 हज़ार और दूसरी साइड मौजा अरबिया वाला ये गांव जो है अरबिया वाला, इसकी 25 से 30 हज़ार आबादी है। और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ से गुजर कर जाते हैं स्कूल। और ये पुल की हालत ये है कि हो सकता है अल्लाह ना करे कोई नागहानी वाक़या हो जाए, तो हम यहाँ पर बैठे हुए घर में दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमारे बच्चे खैरियत से वापस आएँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना, इनका कहना यही है कि 40 से 50 हज़ार जो आबादी है उसको बचाने के लिए, उसकी खैरियत के लिए हुकूमत को चाहिए कि इक़दामात करे और ये पुल जो है जल्दी तामीर किया जाए ताकि इन बच्चों को और शहरियों को आने जाने में आसानी हो। जी
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दारेल अपग्रेड तो हुआ मगर फाल नहीं हो सका। तहसील हेडक्वार्टर दारेल गमारी में 30 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की बिल्डिंग कई साल पहले तामीर की गई थी और लाखों की मशीनरी अंदर जंग आलूद हो रही है। ताहम अभी तक अस्पताल को फंक्शनल नहीं किया जा सका। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं दारेल से हमारे नुमाइंदे प्रिंस फिदा से। जी फिदा, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का इलाका दारेल में खड़ा हूँ। दारेल का ये वाहिद सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पे एक ही डॉक्टर अब्दुल कदीम जो हैं दिन में तकरीबन 200 से लगभग मरीज़ों को यहाँ पे चेकअप करते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि वो इनके साथ किसी और डॉक्टर को भी यहाँ पे तैनात करें, क्योंकि यहाँ पे 80,000 की आबादी है और 80,000 की आबादी में एक ही डॉक्टर का होना सवाल बनता है। और इसके साथ यही हॉस्पिटल के साथ दूसरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग इस वक्त तैयार हैं। तकरीबन 4-5 सालों से ये बिल्डिंग तैयार हैं लेकिन खाली हैं। अंदर कौन बैठते हैं, क्या करते हैं, क्या कुछ करते हैं, किसी को इल्म नहीं है। प्रिंस फिदा, MM5 TV, गिलगित बल्तिस्तान, दारेल। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रमज़ानुल मुबारक पैकेज का ऐलान करने के बाद ज़िला सांगड़ में कायम 24 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी समेत 19 अशिया पर रिलीफ दे दिया गया, जिसका इफ्तिताह GDA के MPA वरियाम फ़कीर खासखली, PTI के रहनुमा मुश्ताक जुनेजो और रीजनल मैनेजर नियाज हुसैन ब्रोही ने किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं MM5 न्यूज़ सांगड़ के ब्यूरो चीफ सैयद रियाज हसन की इस रिपोर्ट में। सांगड़ वज़ीर आज़म की जानिब से रमज़ानुल मुबारक रिलीफ पैकेज का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह GDA के रहनुमा खलीफा वरियाम फ़कीर ने किया। सांगड़ की यूटिलिटी स्टोर पर माह रमज़ानुल मुबारक में 1500 चीज़ों पर सब्सिडी दी जाएगी। चीनी 68, आटा 40, घी, बेसन, दीगर मशरूबात पर रिलीफ दिया जाएगा। खलीफा वरियाम फ़कीर इस मौके पर रीजनल मैनेजर नियाज हुसैन ब्रोई, एरिया मैनेजर सरवर मानी भी मौजूद थे। जो आज स्टोर में चीज़ें दिखाई गई है, चीज़ें चीनी है, दाल है वगैरह, घी है, वो सही और एक उसको अच्छे बयार वाला है और हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे अच्छे बयार का ये माल रखा गया है तो वो गरीबों में जाएगा तो वो बेहतर होगा। सर, आप लोगों ने जैसे सुना कि वज़ीर पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ के लिए 7.8 बिलियन सब्सिडी का अनाउंस किया है गरीबों के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से। तो हम जो हमारे मेन आइटम है खाने पीने के, जैसे कि घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, 19 आइटम ऐसे हैं जैसे आपके मशरूबात हैं, उन पे ह्यूज सब्सिडी है। जैसे कि चीनी भी है हमारे पास 68 रुपीज़ है और मार्केट में 100 रुपये है। घी हमारे पास 170 रुपये है, मार्केट में 270 है। 1 किलो पे 100 रुपये का फ़र्क हम सब्सिडी दे रहे हैं वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान। अब देखना यह है कि क्या रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकेगी। ये एक हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। सैयद रियाज हसन, MM5 TV न्यूज़ सांगड़। रिनाला शेरगढ़ उकाड़ा की सहाफ़त में नुमाया हैसियत रखने वाले डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब की बर्थडे के मौके पर जावेद नगर प्रेस क्लब में केक काटा गया। मज़ीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर रिनाला खुर्द शाहजेब अब्बास की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब, ज़िली जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उकाड़ा, मेंबर FEC पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। उनकी 40वीं सालगिरह का जश्न पूरे ज़िला उकाड़ा की तरह जावेद नगर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों शाहजेब अब्बास, आकब चौधरी, मोहसिन अली रिजवी, हाफिज़ मोहम्मद फराज, नदीम अशरफ, आबद अली जट और दीगर दोस्तों ने जावेद नगर प्रेस क्लब सब ऑफिस शेरगढ़ में एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टर साहब की बर्थडे के हवाले से केक काटा गया और हाफिज़ मोहम्मद फराज ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी साहब की लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के लिए दुआ भी करवाई। खबर शामिल करते हैं जंग की खिलाफ वर्जी, गाड़ी रोकने पर शहरी का ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ झगड़ा। जंग अयूब चौक में शहरी के दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने गाड़ी को रोका। गाड़ी रोकने पर शहरी मुआज शेख ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गलीज गालियां दी और हाथापाई की। DPO जंग सरफराज खान विर्क ने मामले का नोटिस ले लिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर से हाथापाई और गालियां देने वाले शहरी मुआज शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के बावजूद तालीमी इदारों में तलबा की 100% हाजिरी के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स याया खान स्कूल की प्रिंसिपल मैडम तैयबा का कहना है कि कोरोना SOPs में उनके तलबा ने पुरअमन अमल किया है, जिसकी वजह से उनके स्कूल में कोरोना का कोई केस नहीं आया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाहजेब शाह से। जी शाहजेब, बताइएगा।
بالکل ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کرونا کی صورتحال بھی ہے، اور بلوچستان میں جس طرح NCOC کا نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں اسکول بند نہیں رہیں گے، اس حوالے سے میرے ساتھ آج موجود ہیں گورنمنٹ گرلز یحییٰ خان اسکول کی پرنسپل ہیں میڈم طیبہ۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے SOPs پہ عمل کر رہی ہیں، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کیا کوئی کووڈ کی لہر میں کوئی ان کو نقصان پہنچا یا وہ کیا ہو رہا ہے۔ جی آئیے ان سے کے پاس آپ کو لیے چلتے۔ کورونا وائرس جو ہے یہ بہت بری وبا پھیلی ہے، اللہ رحم کرے ہم سب پہ۔ پچھلے 2020 میں تو ہم لوگ اس ٹریجڈی سے گزرے ہیں۔ SOP کے حوالے سے ہم نے اپنے اسکولوں میں انتظام کیا ہے، ہم نے ٹیمیں بنائی ہیں، ہائیجین ٹیم بنائی ہے، ہم نے اپنی سوشل ڈسٹنس ٹیم بنائی ہے، 4 ٹیچرز بنائی ہیں تاکہ وہ سب دیکھتی ہیں کہ بچوں کو فاصلہ رکھے۔ کلاسز میں ہم دور دور بچوں کو بٹھاتے ہیں، ہم سب سے پہلے آتی ہے بچوں کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں، جس بچے کو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ فوراً ہم سے واپس کر دیتے ہیں۔ کھانسی ہو جس بچے کو، جو بچہ ماسک پہن کے نہیں آتا ہم اسے ماسک دیتے ہیں، اور ہم کلاسز میں اسپرے کرواتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارے اللہ ہمارے حالت پہ رحم کرے، اور اس کورونا جیسی وہ بھی موذی مرض سے اللہ سب کو نجات دے۔ اللہ کرے ہمارے بچے جو ہیں تعلیم کی طرف آ جائیں، ان کی کلاسز ریگولر ہوں، اور یہ تعلیم اسکول بند نہ ہو تاکہ ہمارے بچے کی تعلیمی ضائع نہ ہو۔ یہ تھی ہمارے ساتھ میڈم طیبہ، ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں جو ہے کووڈ کی وجہ سے نقصان تو ہوا، مگر مستقبل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کورونا کی وبا سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی تعلیم کو نقصان نہیں ہونا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔